एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेट सिलेबस वाइज आलोचना करूली तो ओडिया साहित्यर ज्ञानकोश वृत्ति परीक्षा पाई एक सामर्थ्य बोधक पुस्तक। ये पुस्तक मुझे आलोचना करी। तो ये आमर कौन कौन अच्छी देखु सूचीपत्र भाषा आम नेट एग्जाम भाषा अच्छी लिपि व्याकरण अलंकार छंद लोक साहित्य श्री जगन्नाथ साहित्य चर्या गीतिका अभिलेख नाथ साहित्य शैव साहित्य मादला पांजी सारला साहित्य पंचसखा साहित्य प्राकृति साहित्य प्राचीन गीतिका प्राच्य तत्व पाश्चात्य तत्व आधुनिक गीतिका पत्र पत्रिका रंगमंच नाटक एगुड़िक सब आम नेट एग्जाम प्रযোज्य। एकांकिका गल्प उपन्यास कविता भ्रमण साहित्य जीवनी अनुवाद शिशु साहित्य प्रबंध और समालोचना तुलनात्मक साहित्य गवेषणा विधि एगुड़िक सब छद्म नाम उपाधि ओडिया साहित्य प्रथम सब। तो आम प्रथम एमसीक्यू गुड़िक आलोचना करवा तापर आम टेक्स्ट गुड़िक पढ़ा। एमसीक्यू देखो प्रथम आम पढ़ा भाषा। भाषा क्या कहुए मनीषर मुख निसृत अर्थयुक्त ध्वनि को भाषा कहुए। भाषा क्या कहुए ना मनीषर मुख निसृत अर्थयुक्त ध्वनि को भाषा कहुए। ओडिया भाषा क्यों भाषारू सृष्टि? ओडिया भाषा मागधी अपभ्रंश भाषारू सृष्टि। ओडिया भाषा मागधी अपभ्रंशरू सृष्टि। भारतीय आधुनिक भाषार जनक भावरे काहाकू ग्रहण करा जाए? भारतीय आधुनिक भाषार जनक भावरे संस्कृत भाषा को ग्रहण करा जाए। भारतीय आधुनिक भाषार जनक भावरे संस्कृत भाषा को ग्रहण करा जाए। संस्कृत भाषार केतोटी स्तर देखा मिले? संस्कृत भाषार दुईटी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। संस्कृत भाषार दुईटी स्तर देखा मिले कौन कौन ना वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृतर समय और लौकिक संस्कृतर समय केते? वैदिक संस्कृतर समय 1500 रु 800 ख्रीष्टाब्द, लौकिक संस्कृतर समय 800 रु 1500 ख्रीष्टाब्द। वैदिक संस्कृतर समय सीमा 1500 रु 800 ख्रीष्टाब्द और लौकिक संस्कृतर समय सीमा 800 रु 500 ख्रीष्टाब्द। मध्य भारतीय आर्य भाषार समय केते? मध्य भारतीय आर्य भाषार समय 500 रु 1000 ख्रीष्टाब्द। मध्य भारतीय आर्य भाषार समय सीमा 500 ख्रीष्टाब्द रु 1000 ख्रीष्टाब्द। मध्य भारतीय आर्य भाषा केतोटी स्तर दे गति करिछि और कौन कौन? मध्य भारतीय आर्य भाषार 3टी स्तर दे गति करिछि यथा पाली प्राकृत और अपभ्रंश। मध्य भारतीय आर्य भाषा 3टी स्तर दे गति करिछि यथा पाली प्राकृत और अपभ्रंश। प्राकृत भाषार समय केते? प्राकृत भाषार समय ख्रीष्टीय 1000 रु 500। प्राकृत भाषार समय ख्रीष्टीय 1000 रु 500। प्राकृत भाषा केतोटी स्तर दे गति करिछि और कौन कौन? प्राकृत भाषा 5टी स्तर दे गति करिछि यथा महाराष्ट्री सौरसेनी मागधी अर्धमागधी और पौषाची। प्राकृत भाषा 5टी स्तर दे गति करिछि यथा सौरसेनी मागधी अर्धमागधी और पौषाची। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा क्यों भाषा परिवार अंतर्भुक्त? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा इंडो यूरोपीय बा इंडो ईरानीय भाषार अंतर्भुक्त। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा इंडो यूरोपीय बा इंडो ईरानीय भाषा अंतर्भुक्त। अनुरणन सिद्धांत बा धातु सिद्धांतर प्रवर्तक किए? अनुरणन सिद्धांत बा धातु सिद्धांतर प्रवर्तक ग्रीक दार्शनिक प्लाटो। अनुरणन सिद्धांत बा धातु सिद्धांतर प्रवर्तक ग्रीक दार्शनिक प्लाटो। नेक्स्ट संकेत बा निर्णय सिद्धांतर प्रवर्तक किए? संकेत बा निर्णय सिद्धांतर प्रवर्तक फरासी दार्शनिक रोसो। संकेत बा निर्णय सिद्धांतर प्रवर्तक फरासी दार्शनिक रोसो।
ଅନୁକରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅନୁକରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆବେଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଆବେଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛି କଡଲିଫ। ଆବେଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛି କଡଲିଫ। ଶ୍ରମ ପରିହାର ମୂଳକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଶ୍ରମ ପରିହାର ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛି ନୟେର। ଶ୍ରମ ପରିହାର ମୂଳକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ନୟେର। ଇଙ୍ଗିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଇଙ୍ଗିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ରାୟ, ଡକ୍ଟର ରାୟ। ଇଙ୍ଗିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଡକ୍ଟର ରାୟ। ସଂଗୀତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ସଂଗୀତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଓଟୋ ଜେଫେରସନ। ସଂଗୀତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଓଟୋ ଜେଫେରସନ। ପ୍ରେମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ପ୍ରେମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହଡସନ ହୋ ଥମସନ। ପ୍ରେମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହଡସନ। ସମ୍ପର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ସମ୍ପର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଜି ରେଭେଜ। ସମ୍ପର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଜି ରେଭେଜ। ସମନ୍ୱିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ସମନ୍ୱିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ହେନରୀ ସ୍ପିଟ। ସମନ୍ୱିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ହେନରୀ ସ୍ପିଟ। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଲେଗେଲ। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଲେଗେଲ। ବିବର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ବିବର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଡାରୱିନ। ବିବର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଡାରୱିନ। ନେକ୍ସଟ, କୌଣସି ଭୂଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚଳିତ ସରକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ଭାଷାକୁ କେଉଁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ? କୌଣସି ଭୂଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚଳିତ ସରକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ଭାଷାକୁ କେଉଁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ? ମାନକ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଭୂଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚଳିତ ସରକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ଭାଷାକୁ ମାନକ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଏକ ଭୂଖଣ୍ଡର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୌଣସି ଏକ ଭୂଖଣ୍ଡର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଏକ ଭୂଖଣ୍ଡର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଏକ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଷାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏକ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଷାକୁ ଉପଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଏକ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଷାକୁ ଉପଭାଷା କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ପରିବାର ବିଶେଷରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷାକୁ କେଉଁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ? କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ପରିବାର ବିଶେଷ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷାର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷାର ନାମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେତୋଟି ଉପଭାଷା ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର 3ଟି ଉପଭାଷା ରହିଛି, ଯଥା ପଶ୍ଚିମୀ, ଉତ୍ତରୀ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣୀ ଭାଷା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର 3ଟି ଉପଭାଷା ରହିଛି, ଯଥା ପଶ୍ଚିମୀ, ଉତ୍ତରୀ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣୀ ଭାଷା। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁରୀ ବୋଲିରେ କେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି? ପୂର୍ବୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା। ନେକ୍ସଟ, ଗୋଟିଏ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୋଟି କାରଣ ଦାୟୀ ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୋଟି କାରଣ ଦାୟୀ ଓ କ'ଣ କ'ଣ? 2ଟି, ଯଥା ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗୋଟିଏ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୋଟି କାରଣ ଦାୟୀ? 2ଟି କାରଣ ଦାୟୀ, ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନର କେତୋଟି କାରଣ ଲେଖ? ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନର 4ଟି କାରଣ, ଯଥା ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟରେ ବିଭିନ୍ନତା, ଦ୍ରୁତ ଉଚ୍ଚାରଣ, ବଳାଘାତ, ଭୌଗୋଳିକ ପ୍ରଭାବ। ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନର କେତୋଟି କାରଣ ଲେଖ?
ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନର 4ଟି କାରଣ। 1ରେ ଶ୍ରବଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଭିନ୍ନତା, 2ରେ ଦ୍ରୁତ ଉଚ୍ଚାରଣ, 3ରେ ବଳାଘାତ, 4ରେ ଭୌଗୋଳିକ ପ୍ରଭାବ। ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତୋଟି ଦିଗ ଲେଖ। ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗ ହେଉଛି 5ଟି, ଯଥା ଲୋପ, ଆଗମ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ସମୀଭବନ, ବିଷମୀଭବନ। ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦିଗ 5ଟି, ଲୋପ, ଆଗମ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ସମୀଭବନ, ବିଷମୀଭବନ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଲିପିର ବିବର୍ତ୍ତନ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଲିପିର ବିବର୍ତ୍ତନ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଲିପିର ବିବର୍ତ୍ତନ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ କାହାର ରଚନା? ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରଚନା। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରଚନା। ନେକ୍ସଟ, ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଓ ଭାଷା ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଓ ଭାଷା ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଓ ଭାଷା ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର କ୍ରମ ବିକାଶର ରଚୟିତା କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର କ୍ରମ ବିକାଶର ରଚୟିତା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ। ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର କ୍ରମ ବିକାଶର ରଚୟିତା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି, ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି, ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି, ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରୂପତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରୂପତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରୂପତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀ। ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା ବାସୁଦେବ ସାହୁ। ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ଓ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା ବାସୁଦେବ ସାହୁ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ସ୍ରଷ୍ଟା ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ସ୍ରଷ୍ଟା ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାରର କେଉଁ ଶାଖା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନର କେଉଁ ଶାଖା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସପ୍ତମ ବର୍ଗର ଶାଖା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ସପ୍ତମ ବର୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଏକ ଶାଖା? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଏକ ଶାଖା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଏକ ଶାଖା। କାହା ମତରେ ପାଟଳ ଶବ୍ଦରୁ ପାଲି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଡକ୍ଟର ୱେଲସର। କାହା ମତରେ ପାଟଳ ଶବ୍ଦରୁ ପାଲି ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଡକ୍ଟର ୱେଲସର। ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା କେଉଁ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସିଆଟିକ ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା କେଉଁ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସିଆଟିକ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅଷ୍ଟମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ କେତୋଟି ଭାଷାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅଷ୍ଟମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ କେତୋଟି ଭାଷାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି? 22ଟି ଭାଷାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ସୃଷ୍ଟ ଭାଷାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରହଣୀୟ, ଏ ମତଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ। ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ସୃଷ୍ଟ ଭାଷାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଗ୍ରଗଣୀ, ଏ ମତଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 2014ରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 2014ରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାରର ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାରର ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ?
ସିନ ତୀର୍ଥତାନ ଭାଷା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସିନ ତୀର୍ଥତାନ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସିନ ତୀର୍ଥତାନ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସକରା ଭୀର ଚାଣ୍ଡାଳ ଶବର ଦ୍ରାବିଡ଼ଜା ହୀନ ବନେଚରଣାଞ୍ଚ ବିଭାଷା ନାଟକ ସ୍ମୃତା। ଏହି ପଦରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ଉଡ୍ରଜା ବୋଲି ସୂଚିତ ହୋଇଛି। ଏହା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଗୃହୀତ? ଏହା ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ଗୃହୀତ। କ'ଣ? ସକରା ଭୀର ଚାଣ୍ଡାଳ ଶବର ଦ୍ରାବିଡ଼ଜା ହୀନ ବନେଚରଣାଂ ଭାଷା ନାଟକ ସ୍ମୃତା। ଏହି ପଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ହେଉଛି ଉଡ୍ରଜା ବୋଲି ସୂଚିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ଗୃହୀତ। ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା କେଉଁ ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଏ? ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଅଲିଚିକ୍ ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଏ। ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଅଲିଚିକ୍ ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ଥାନ କେତେ? ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ଥାନ ଷଷ୍ଠ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ଥାନ ଷଷ୍ଠ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲିପି। ଲିପି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି? ଲିପି ଶବ୍ଦଟି ଲିପ୍ୟତେ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ଲିପି ଶବ୍ଦଟି ଲିପ୍ୟତେ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ଲିପିର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଲିପିର ଅନ୍ୟ ନାମ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକ୍ଷର। ଲିପିର ଅନ୍ୟ ନାମ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକ୍ଷର। ଲିପିର ଅନ୍ୟ ନାମ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକ୍ଷର। ମୌଳିକ ଧ୍ୱନିକୁ କିଏ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କରେ? ମୌଳିକ ଧ୍ୱନିକୁ ଲିପି ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କରେ। ମୌଳିକ ଧ୍ୱନିକୁ ଲିପି ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କରେ। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍‌ମାନଙ୍କ ମତରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଲିପି ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍‌ମାନଙ୍କ ମତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000 ମସିହାରେ ଲିପି ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍‌ମାନଙ୍କ ମତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000 ମସିହା ସମୟରେ ଲିପିର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଲିପି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲା? ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାରେ ଲିପି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାରେ ଲିପି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କେଉଁ ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ? ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଚିତ୍ରଲିପି ବ୍ୟବହୃତ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଚିତ୍ରଲିପି ବ୍ୟବହୃତ। ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପଠିତ ଲିପି ଭାବରେ କେଉଁ ଲିପିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଭାରତରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଠିତ ଲିପି ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପଠିତ ଲିପି ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଇଜିପ୍ଟ ଚିତ୍ରାକ୍ଷର ଲିପିକୁ କେଉଁ ଲିପି କୁହାଯାଏ? ଇଜିପ୍ଟ ଚିତ୍ରାକ୍ଷର ଲିପିକୁ ହିଏରଗ୍ଲିଫ୍ ଲିପି କୁହାଯାଏ। ଇଜିପ୍ଟର ଚିତ୍ରାକ୍ଷର ଲିପିକୁ ହିଏରଗ୍ଲିଫ୍ ଲିପି କୁହାଯାଏ। ସୁମେରୀୟଙ୍କ ଲିପିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସୁମେରୀୟଙ୍କ ଲିପିକୁ କ୍ୟୁନିଫର୍ମ ଲିପି କୁହାଯାଏ। ସୁମେରୀୟଙ୍କ ଲିପିକୁ କ୍ୟୁନିଫର୍ମ କୁହାଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ନିଦର୍ଶନ କେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ନିଦର୍ଶନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତକରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 3ୟ ଶତକକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ନିଦର୍ଶନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତକରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 3ୟ ଶତକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଲିପିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ ରହିଛି? ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଅଶୋକଙ୍କ ଅନୁଶାସନରେ ଖୋଦିତ ଲିପିର ନାମ କ'ଣ? ଅଶୋକଙ୍କ ଅନୁଶାସନରେ ଖୋଦିତ ଲିପିର ନାମ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି। ଅଶୋକଙ୍କ ଅନୁଶାସନରେ ଖୋଦିତ ଲିପିର ନାମ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି। ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ସମୟରେ କେଉଁ ରାଜବଂଶର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା? ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ସମୟରେ ମୌର୍ଯ୍ୟକାଳୀନ ରାଜବଂଶର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ସମୟରେ କେଉଁ ରାଜବଂଶର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା? ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ସମୟରେ ମୌର୍ଯ୍ୟକାଳୀନ ରାଜବଂଶର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। କେଉଁ ଲିପିର ଅକ୍ଷର ଶେଷରେ ଚୂଳ
ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ଅକ୍ଷରର ଶେଷରେ ଚୂଳ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ଅକ୍ଷର ଶେଷରେ ଚୂଳ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ କେଉଁ ଲିପି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ କେଉଁ ଲିପି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ ଯବନାନୀ ଲିପି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ ଯବନାନୀ ଲିପି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଚୂଳ ସଂଯୋଗ। ଗୁପ୍ତ ଲିପି କେଉଁ ଲିପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକଶିତ ସ୍ତର? ଗୁପ୍ତ ଲିପି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକଶିତ ସ୍ତର। ଗୁପ୍ତ ଲିପି ଗୁପ୍ତ ଲିପି କେଉଁ ଲିପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକଶିତ ସ୍ତର? ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକଶିତ ସ୍ତର। ଗୁପ୍ତ ଲିପିର ନିଦର୍ଶନ କେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଗୁପ୍ତ ଲିପିର ନିଦର୍ଶନ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୁପ୍ତ ଲିପିର ନିଦର୍ଶନ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଧର୍ମରାଜ ସୁମଣ୍ଡଳ ଦେବଙ୍କର ସମୟରେ କେଉଁ ଲିପି ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା? ଧର୍ମରାଜ ସୁମଣ୍ଡଳ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଗୁପ୍ତ ଲିପି ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଧର୍ମରାଜ ସୁମଣ୍ଡଳ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଗୁପ୍ତ ଲିପି ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଖ, ଗ, ଲ, ଶ, ହ କେଉଁ ଲିପିର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି? ଗୁପ୍ତ ଲିପିର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଖ, ଗ, ଲ, ଶ, ହ କେଉଁ ଲିପିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି? ଗୁପ୍ତ ଲିପିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଖାରବେଳଙ୍କ ଅନୁଶାସନ କେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ କେଉଁ ଲିପିରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା? ଖାରବେଳଙ୍କ ଅନୁଶାସନ କେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ କେଉଁ ଲିପିରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା? ହାତୀଗୁମ୍ଫା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଖାରବେଳଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଲିପିର ନିଦର୍ଶନ କେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? କଳିଙ୍ଗ ଲିପିର ନିଦର୍ଶନ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କଳିଙ୍ଗ ଲିପିର ନିଦର୍ଶନ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଲିପି ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଲିପିର ସମନ୍ୱୟରେ କେଉଁ ଲିପି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଲିପି ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଲିପିର ସମନ୍ୱୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଲିପିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଲିପି ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଲିପିର ସମନ୍ୱୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଲିପିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25। କଳିଙ୍ଗ ଲିପିକୁ କେଉଁ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ? କଳିଙ୍ଗ ଲିପିକୁ ଗଙ୍ଗ ବଂଶର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଲିପିକୁ ଗଙ୍ଗ ବଂଶର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଲିପିକୁ ଗଙ୍ଗ ବଂଶର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କ ମାନସରେ ଓ ଶାହାବାଜଗଡ଼ ଅଭିଲେଖରେ କେଉଁ ଲିପିର ସନ୍ଧାନ ମିଳେ? ଅଶୋକଙ୍କ ମାନସରେ ଓ ଶାହାବାଜଗଡ଼ ଅଭିଲେଖରେ ଖରଷ୍ଟି ଲିପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅଶୋକଙ୍କ ମାନସେରା ଓ ଶାହାବାଜଗଡ଼ ଅଭିଲେଖରେ ଖରଷ୍ଟି ଲିପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅଶୋକଙ୍କ ଧଉଳିଗିରି ଓ ଜଉଗଡ଼ରେ କେଉଁ ଲିପି ନିଦର୍ଶନ ମିଳେ? ଅଶୋକଙ୍କ ଧଉଳିଗିରି ଓ ଜଉଗଡ଼ରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ନିଦର୍ଶନ ମିଳେ। ଅଶୋକଙ୍କ ଧଉଳିଗିରି ଓ ଜଉଗଡ଼ରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ନିଦର୍ଶନ ମିଳେ। କେଉଁ ଲିପିର ବିପରୀତ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି? ଖରଷ୍ଟି ଲିପିର ବିପରୀତ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି। କେଉଁ ଲିପିର ବିପରୀତ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି? ଖରଷ୍ଟି ଲିପିର ବିପରୀତ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଖ, ଚ, ଟ, ଶ, ହ ବର୍ଣ୍ଣର କେଉଁ ଲିପି ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଖ, ଚ, ଟ, ଶ, ହ ବର୍ଣ୍ଣ କୁଟିଳ ଲିପିର ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ।
ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଖ ଚ ଟ ସ ହ କୁଟିଳ ଲିପିର ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କୁଟିଳ ଲିପି କେଉଁ ଲିପିର ଏକ ଶାଖା? କୁଟିଳ ଲିପି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ଏକ ଶାଖା। କୁଟିଳ ଲିପି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିର ଏକ ଶାଖା। ମୁଣ୍ଡୁଳି କେଉଁ ଲିପିରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ମୁଣ୍ଡୁଳି ତାମିଲ ବଟେଲରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ମୁଣ୍ଡୁଳି ତାମିଲ ବଟେଲରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଲିପିକୁ କେଉଁ ଲିପି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଲିପିକୁ ନାଗରୀ ଲିପି କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଲିପିକୁ ନାଗରୀ ଲିପି କୁହାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଲିପିକୁ କେଉଁ ଲିପି କୁହାଯାଏ? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଲିପିକୁ କଳିଙ୍ଗ ଲିପି କୁହାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଲିପିକୁ କଳିଙ୍ଗ ଲିପି କୁହାଯାଏ। ପେଟିକା ଶୀର୍ଷକ ଲିପିର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଦର୍ଶନ କେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ପେଟିକା ଶୀର୍ଷକ ଲିପିର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଦର୍ଶନ ବାକାଟକ ବଂଶର ମହାରାଜା ପ୍ରବରସେନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପେଟିକା ଶୀର୍ଷକ ଲିପିର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଦର୍ଶନ ବାକାଟକ ବଂଶର ମହାରାଜା ପ୍ରବରସେନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଭାରତୀୟ ଲିପିତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଭାରତୀୟ ଲିପିତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବିଦ୍ଲୋହର। ଭାରତୀୟ ଲିପିତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବିଦ୍ଲୋହର। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭାରତୀୟ ଲିପିତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବିଦ୍ଲୋହର। ମାଗଧୀ ଲିପିର ସମୟ କେତେ? ମାଗଧୀ ଲିପିର ସମୟ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପରଠାରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ମାଗଧୀ ଲିପିର ସମୟ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପରଠାରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ଗଙ୍ଗ ରାଜାମାନଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ଓ ତାମ୍ରଫଳକରେ କେଉଁ ଲିପିର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଗଙ୍ଗ ରାଜାମାନଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ଓ ତାମ୍ରଲେଖରେ ପ୍ରତ୍ନ-ବଙ୍ଗଳା ଲିପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗଙ୍ଗ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ ଓ ତାମ୍ରଫଳକରେ କେଉଁ ଲିପିର ନିଦର୍ଶନ ମିଳେ? ପ୍ରତ୍ନ-ବଙ୍ଗଳା ଲିପିର ନିଦର୍ଶନ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ବଙ୍ଗଳା ଲିପିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ବଙ୍ଗଳା ଲିପିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ରାଖାଲ ଦାସ ବାନାର୍ଜୀ କହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ବଙ୍ଗଳା ଲିପିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ରାଖାଲ ଦାସ ବାନାର୍ଜୀ କହିଥିଲେ। ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖରେ କେଉଁ ଲିପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖରେ ମାଗଧୀ ଲିପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖରେ ମାଗଧୀ ଲିପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନେକ୍ସଟ, ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ତ୍ରିମାଳି ମଠ ଶାସନରେ କେଉଁ ଲିପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ତ୍ରିମାଳି ମଠ ଶାସନରେ ମାଗଧୀ ଲିପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ତ୍ରିମାଳି ମଠ ଶାସନରେ ମାଗଧୀ ଲିପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି କେଉଁ ସମୟରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ପୁରୀର ଜୟ ବିଜୟ ଶିଳାଲେଖରେ କେଉଁ ଲିପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ପୁରୀର ଜୟ ବିଜୟ ଶିଳାଲେଖରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପୁରୀର ଜୟ ବିଜୟ ଶିଳାଲେଖରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯାଜପୁର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଶିଳାଲେଖରେ କେଉଁ ଲିପିର ନିଦର୍ଶନ ମିଳେ? ଯାଜପୁର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଶିଳାଲେଖରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ନିଦର୍ଶନ ମିଳେ। ଯାଜପୁର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଶିଳାଲେଖରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ନିଦର୍ଶନ ମିଳେ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା କରଣୀ ଲିପି ଓ ପାଠାଶାଳାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲିପି। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କରଣୀ ଲିପି ଓ ପାଠାଶାଳାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲିପି। ନେକ୍ସଟ, କରଣୀ ଲିପି କେଉଁଠି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? କରଣୀ ଲିପି କଚେରୀରେ ମୋହରିରମାନେ ଏହି କରଣୀ ଲିପିରେ ଦଲିଲ ଓ ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। କଚେରୀରେ ମୋହରିମାନେ ଏହି କରଣୀ ଲିପିରେ ଦଲିଲ ଓ ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ହେଉଛି ବୁଢ଼ା, ପୁଚ୍ଛ, ବକ୍ରରେଖା, ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର, ମୁଣ୍ଡଳୀ। ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ସ୍ରୋତ
ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବୁଢ଼ା, ପୁଚ୍ଛ, ବକ୍ରରେଖା, ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର, ମୁଣ୍ଡଳି। ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଲିପିର କେଉଁ ଲିପି ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା କହିଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଲିପିର କେଉଁ ଲିପି ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା କହିଛନ୍ତି? ତିବ୍ବତୀୟ ୱାଲ୍-ଲିପି। ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଲିପି କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଲିପି ହେଉଛି କରଣୀ ଲିପି। ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଲିପି ହେଉଛି କରଣୀ ଲିପି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଲିପିର ବିବର୍ତ୍ତନ ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଲିପିର ବିବର୍ତ୍ତନ ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଲିପିର ବିବର୍ତ୍ତନ ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ମତରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓ ଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି କେଉଁ ଲିପିର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ମତରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓ ଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି ତାମିଲ ବୋଟେଲର ଲିପି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖର ରଚୟିତା କିଏ? ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖର ରଚୟିତା କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖର ରଚୟିତା କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଓ ଭାଷାର ରଚୟିତା କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଓ ଭାଷାର ରଚୟିତା ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଓ ଭାଷାର ରଚୟିତା ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରୂପତତ୍ତ୍ୱର ରଚୟିତା କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରୂପତତ୍ତ୍ୱର ରଚୟିତା ବେଣୀ ମାଧବ ପାଢ଼ୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରୂପତତ୍ତ୍ୱର ରଚୟିତା ବେଣୀ ମାଧବ ପାଢ଼ୀ। ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର କ୍ରମ ବିକାଶ କାହାର ରଚନା? ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର କ୍ରମ ବିକାଶ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ରଚନା। ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର କ୍ରମ ବିକାଶ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ରଚନା। ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ରଚୟିତା ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ରଚୟିତା ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବ୍ୟାକରଣ, ଅଳଙ୍କାର, ଛନ୍ଦ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 49। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 49। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 41। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 41। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ? ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ସ୍ୱର, ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଅଜଗ, ବାହୁ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ସ୍ୱର, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଅଜଗ, ବାହୁ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା 11। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା 11। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା 35। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା 35। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା 39। ଓଡ଼ିଆ ଧ୍ୱନି ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା 39। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଖଣ୍ଡେତର ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଖଣ୍ଡେତର ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 2। ଠ ଅନୁସାର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଖଣ୍ଡେତର ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 2। ଅନୁସାର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଖଣ୍ଡେତର ଧ୍ୱନି ମନେ ରଖିବେ, ଅନୁସାର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ବିସର୍ଗକୁ କେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ? ବିସର୍ଗକୁ କେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ? ହ। ବିସର୍ଗକୁ କେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ହ। ଏମିତି ସଂସ୍କୃତରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ। ବକ ହ, କାକ ହ, ହର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 6, ଯଥା ଓ, ଆ, ଇ, ଉ, ଏ, ଓ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 6, ଓ, ଆ, ଇ, ଉ, ଏ, ଓ।
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 8। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 8। ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ଆମର 8। ଓ ଆ ଇ ଉ ଏ ଓ ଐ ଓ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯୌଗିକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯୌଗିକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 2 ଐ ଆଉ ଓ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯୌଗିକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା 2 ଐ ଆଉ ଓ। ଜିହ୍ୱାର ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ? ଜିହ୍ୱାର ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ଅଗ୍ର, ପାଶ୍ଚାତ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଅଗ୍ର, ପାଶ୍ଚାତ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର। ନେକ୍ସଟ, ଜିହ୍ୱାର ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହର୍ଷେଇ ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟନ୍ତି? ଅଗ୍ର। କାରଣ ହର୍ଷେଇ ଆଉ ଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଅଗ୍ର ଜିହ୍ୱାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଓ ଉ ବର୍ଣ୍ଣତ୍ରୟ ଜିହ୍ୱାର ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଅଟନ୍ତି? ଓ ଆଉ ଉ ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ। ଆ ଅକ୍ଷରଟି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟେ? ଆ ଅକ୍ଷରଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟେ। ଆ ଅକ୍ଷରଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟେ। ଜିହ୍ୱାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ? ଜିହ୍ୱାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଜିହ୍ୱାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଜିହ୍ୱାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓ ଏବଂ ଆ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟନ୍ତି? ଓ ଆଉ ଆ ଅର୍ଦ୍ଧବିବୃତ ଆଉ ବିବୃତ ଅଟନ୍ତି। ଜିହ୍ୱାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓ ଏବଂ ଆ ଅର୍ଦ୍ଧବିବୃତ ଆଉ ବିବୃତ ଅଟନ୍ତି। କେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ ସମ୍ବୃତ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ? ହର୍ଷେଇ ଆଉ ଉ କୁ ସମ୍ବୃତ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ହର୍ଷେଇ ଆଉ ଉ କୁ ସମ୍ବୃତ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ ଧ୍ୱନି ଭାବରେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ ଧ୍ୱନି ଭାବରେ ଏ ଆଉ ଓ କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ ଧ୍ୱନି ଭାବରେ ଏ ଆଉ ଓ କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଓଷ୍ଠର ଅବସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୌଳିକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ? ଓଷ୍ଠର ଅବସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୌଳିକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଓଷ୍ଠର ଅବସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଓଷ୍ଠର ଅବସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓ ଉ ଓ କୁ କେଉଁ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ? ଗଳାକୃତ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଓଷ୍ଠର ଅବସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓ ଉ କୁ ଗଳାକୃତ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଅଗଳାକୃତ ଧ୍ୱନି ଭାବରେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କୁହାଯାଏ? ଆ ଇ ଏ କୁ ଅଗଳାକୃତ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆ ଇ ଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଓଠ ଗଳାକୃତ ହେଉନି, ଆଉ ଓ ଆଉ ଉ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ବେଳେ ଗଳାକୃତ ହେଉଛି। ବର୍ଗ ଭିତ୍ତିରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ବର୍ଗ ଭିତ୍ତିରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ବର୍ଗୀୟ ଆଉ ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ଗ ଭିତ୍ତିରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ 5 ପ୍ରକାରର: କଚଟ ତପ। ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ 5 ପ୍ରକାରର: କଚଟ ତପ। ପ୍ରାଣତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ପ୍ରାଣତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ: ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଆଉ ମହାପ୍ରାଣ। ପ୍ରାଣତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ: ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଆଉ ମହାପ୍ରାଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଓ ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରାଣତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଆଉ ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଆଉ ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ
ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମହାପ୍ରାଣ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ତେଣୁକରି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରାଣତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥକୁ ମହାପ୍ରାଣ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଘୋଷତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ? ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଅଘୋଷ ଆଉ ସଘୋଷ। ଘୋଷତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଅଘୋଷ ଆଉ ସଘୋଷ। ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଘୋଷତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ? ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଘୋଷତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଘୋଷତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ, ଯଥା ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି। ପ୍ରତି ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଗକୁ କେଉଁ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତି ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ଧ୍ୱନିକୁ ଅନୁନାସିକ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତି ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ଧ୍ୱନିକୁ ଅନୁନାସିକ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସଘୋଷ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିକୁ ସଘୋଷ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଓ ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ଅଲଗା। ଆମର ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ପ, ଫ, ବ, ଭ। କାରଣ ପ, ଫ, ବ, ଭ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଆମର ଓଠକୁ ଓଠ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ତ, ଥ, ଦ, ଧ। କାହିଁକିନା ତ, ଥ, ଦ, ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଆମର ଦାନ୍ତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଜିଭ। ମୂର୍ଦ୍ଧନ ବର୍ଣ୍ଣ ଟ, ଠ, ଡ, ଢ। କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ କ, ଖ, ଗ, ଘ। ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଚ, ଛ, ଜ, ଝ। ଅ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ 10ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ 10ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ହେଉଛି ମାତ୍ରା। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର 2 ଗୋଟି ମାତ୍ରା ରହିଛି? ଓ। କେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର 2 ଗୋଟି ମାତ୍ରା ରହିଛି? ଓ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଏକ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହ ମିଶି ଯେଉଁ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫଳା କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଏକ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହ ମିଶି ଗୋଟିଏ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫଳା କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଫଳା ତଳେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ୟ ଫଳା ତଳେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ୟ ଫଳା ତଳେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଚିହ୍ନ 2ଟି ଫଳା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ତ ଫଳା ଆଉ ଡ଼ ଫଳା। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ? 4 ଭାଗରେ, ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯଥା ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ସଂସ୍କୃତରୁ ଅବିକଳ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସଂସ୍କୃତରୁ ଅବିକଳ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦକୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ସଂସ୍କୃତରୁ ଅବିକଳ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦକୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଅମୃତ, ଜାତି, ପତିତା, ପ୍ରତିବେଶୀ, ପାଦ, ମାତୁଳ, ଲବଣ ଆଦି କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅମୃତ, ଜାତି, ପତିତା, ପ୍ରତିବେଶୀ, ପାଦ, ମାତୁଳ, ଲବଣ। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅମୃତ, ଜାତି, ପତିତା, ପ୍ରତିବେଶୀ, ପାଦ, ମାତୁଳ। ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ସେହି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର? ତଦ୍ଭବ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ସେହି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ। କାଠ, ଅନ୍ଧାର, ଆଲୁଅ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଖଣତି ଆଦି ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର? ତଦ୍ଭବ।
ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କାଠ, ଅନ୍ଧାର, ଆଲୁଅ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଖଣତି। ଅଗାଡ଼ି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅଗାଡ଼ି, ଆଟିକା, ଆରିସା, ଗିନା, ତୋଟା, ପିଲା, ପେଟ ଆଦି। ଦ୍ରାବିଡ଼ ବା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅଗାଡ଼ି, ଆଟିକା, ଆରିସା, ଗିନା, ତୋଟା, ପିଲା, ପେଟ ଆଦି। ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅରା, କୁଣ୍ଢେଇ, ଗଳ, ଚାଉଳ। ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କୁଣ୍ଢେଇ, ଗଳ, ଚାଉଳ। ଆରବିକ୍ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅଦାଲତ, ଆଇନ, ଇସାରା, କାଗଜ, ତହସିଲ, ତାରିଖ, ଦଲିଲ, ଦୋକାନ, ଫକିର, ମକଦ୍ଦମା। ଆରବିକ୍ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅଦାଲତ, ଆଇନ, ଇସାରା, କାଗଜ, ତହସିଲ, ତାରିଖ, ଦଲିଲ, ଦୋକାନ, ଫକିର। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ସି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗୁର, ଆଚାର, କଲମ, ପୋଷାକ, ବଜାର, ମସଲା। ପାର୍ସି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗୁର, ଆଚାର, କଲମ, ପୋଷାକ, ବଜାର, ମସଲା। ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କଇଁଚି, କୁଲି, ତୋପ, ଦାରୋଗା, ବନ୍ଧୁକ, ଦାରୁକ। ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କଇଁଚ, କୁଲି, ତୋପ, ଦାରୋଗା, ବନ୍ଧୁକ, ବାରୁଦ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆତ, ଅଲକାତାରା, ଆଲପିନ, ଆଲମାରି, ବୋତଲ, ବୋତାମ, ସାବୁନ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆତ, ଆଲକାତାରା, ଆଲପିନ, ଆଲମାରି, ବୋତଲ, ବୋତାମ, ସାବୁନ। ଡ୍ରେସ୍ ପାଉଡର ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଡ୍ରେସ୍ ପାଉଡର, ଫାଇଲ, ରେଡ଼ିଓ। ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ କମେଡି ଓ ଟ୍ରାଜେଡି କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ। କମେଡି ଓ ଟ୍ରାଜେଡି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ। ଭାଷା ବା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ଏକକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭାଷା ବା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଥକୁ ରୂପିମ କୁହାଯାଏ। ଭାଷା ବା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଥକୁ ରୂପିମ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ରୂପିମକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ରୂପିମକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ମୁକ୍ତ ରୂପିମ ଆଉ ବଦ୍ଧ ରୂପିମ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ରୂପିମକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ମୁକ୍ତ ରୂପିମ ଆଉ ବଦ୍ଧ ରୂପିମ। ଯେଉଁ ରୂପିମ ବିନା ସହାୟତାରେ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ରୂପିମ କୁହାଯାଏ? ଗଛ, ଘର, ଛାତ ଏହାକୁ ମୁକ୍ତ ରୂପିମ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ରୂପିମ ବିନା ସହାୟତାରେ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ରୂପିମ କୁହାଯାଏ, ମୁକ୍ତ ରୂପିମ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ରୂପିମ ବିନା ସହାୟତାରେ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ ମୁକ୍ତ ରୂପିମ କୁହାଯାଏ। ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ରୂପିମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବଦ୍ଧ ରୂପିମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବଦ୍ଧ ରୂପିମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପୂର୍ବେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯେତିକି ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କମ୍ ପଦାର୍ଥକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ ତେବେ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଘଟିଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ? ଅର୍ଥ ସଂକୋଚନ। ଗନ୍ଧ ଶବ୍ଦରେ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଘଟିଛି? ଅର୍ଥ ସଂକୋଚନ। ଗନ୍ଧ ଶବ୍ଦରେ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଘଟିଛି? ଅର୍ଥ ସଂକୋଚନ। ନେକ୍ସଟ ପୂର୍ବେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯେତିକି ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ତେବେ ସେ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅର୍ଥ ବିସ୍ତାର। ତେଲ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? ଅର୍ଥ ବିସ୍ତାର। ତେଲ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? ଅର୍ଥ ବିସ୍ତାର।
ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ପୃଥକ୍ ଅର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଶବ୍ଦଟିରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ? ଅର୍ଥାଦେଶ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବ ମୌଳିକ ଅର୍ଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାକୁ ଅର୍ଥାଦେଶ କୁହାଯାଏ। ରାଗ ଓ ବର ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? ଅର୍ଥାଦେଶ। ରାଗ ଓ ବର ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? ଅର୍ଥାଦେଶ। ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଖରାପ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିଲା ତାହା ଯଦି ଭଲ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତେବେ ସେ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅର୍ଥ ଉନ୍ନୟନ। ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଖରାପ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିଲା ତାହା ଯଦି ଭଲ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତେବେ ସେ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? ଅର୍ଥ ଉନ୍ନୟନ। ଅପରୂପ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? ଅର୍ଥ ଉନ୍ନୟନ। ଅପରୂପ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? ଅର୍ଥ ଉନ୍ନୟନ। ପୂର୍ବେ ଭଲ ଅର୍ଥ ମାତ୍ର ଏବେ ଖରାପ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ସେ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିବାର ଜଣାଯାଏ? ଅର୍ଥ ଅବମାନନା ବା ଅର୍ଥପୋଷକ। ନାଗର ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? ଅର୍ଥ ଅବମାନନା। ନାଗର ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? ଅର୍ଥ ଅବମାନନା। ହସ କାନ୍ଦ ଭଲ ମନ୍ଦ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶବ୍ଦ? ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ହସ କାନ୍ଦ ଭଲ ମନ୍ଦ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶବ୍ଦ? ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। କଳ କଳ ଠକ୍ ଠକ୍ ସର୍ ସର୍ ଆଦି କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ। କଳ କଳ ଠକ୍ ଠକ୍ ଆଦି କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କେତେ ପ୍ରକାରର କ'ଣ କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ 5 ପ୍ରକାରର ଯଥା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କେତେ ପ୍ରକାରର କ'ଣ କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ 5 ପ୍ରକାରର ଯଥା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ପଦ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ପଦ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ସର୍ବନାମ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ସର୍ବନାମ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆପଣ କେଉଁ ସର୍ବନାମ? ଆପଣ ସମ୍ମାନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଆପଣ ସମ୍ମାନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସର୍ବନାମ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ଯେଉଁ ପଦର କାରକ, ବିଭକ୍ତି, ଲିଙ୍ଗ ଆଦି ଭେଦରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ ତାହାକୁ କେଉଁ ପଦ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ଅବୟବ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଦର କାରକ, ବିଭକ୍ତି, ଲିଙ୍ଗ ଆଦି ଭେଦରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ ତାହାକୁ କେଉଁ ପଦ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ଅବୟବ କୁହାଯାଏ। ଓ ଏବଂ ଆହୁରି ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆଦି କେଉଁ ଅବୟବ? ଓ ଏବଂ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆଦି ସଂଯୋଜକ ଅବୟବ। ଓ ଏବଂ ଆହୁରି ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆଦି ସଂଯୋଜକ ଅବୟବ। ତଥାପି, ନତୁବା, କିନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଆଦି କେଉଁ ଅବୟବ? ତଥାପି, ନତୁବା, କିନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଆଦି ବିଯୋଜକ ଅବୟବ। ତଥାପି, ନତୁବା, କିନ୍ତୁ ଆଦି ବିଯୋଜକ ଅବୟବ। ବାରମ୍ବାର କେଉଁ ଅବୟବ? ବାରମ୍ବାର ବିପସାର୍ଥକ ଅବୟବ। ବାରମ୍ବାର କେଉଁ ଅବୟବ? ବାରମ୍ବାର ବିପସାର୍ଥକ ଅବୟବ। ହେ ଆଲୋ କେଉଁ ଅବୟବ? ହେ ଆଲୋ ସମ୍ବୋଧନ ଅବୟବ। ହେ ଆଲୋ ସମ୍ବୋଧନ ଅବୟବ। ସୁତରାଂ ତେଣୁ ହେତୁ ଅବୟବ। ସୁତରାଂ ତେଣୁ କେଉଁ ଅବୟବ? ସୁତରାଂ ତେଣୁ ହେତୁ ଅବୟବ।
ଧାତୁ ସହ ବିଭକ୍ତି ଯୋଗ ହୋଇ କେଉଁ ପଦ ଗଠନ କରନ୍ତି? ଧାତୁ ସହ ବିଭକ୍ତି ଯୋଗ ହୋଇ ଯେଉଁ ପଦ ଗଠନ କରନ୍ତି ତାକୁ କେଉଁ ପଦ କୁହାଯାଏ? କ୍ରିୟାପଦ କୁହାଯାଏ। ଧାତୁ ସହ ବିଭକ୍ତି ଯୋଗ ହୋଇ ଯେଉଁ ପଦ ଗଠନ କରନ୍ତି ତାକୁ କେଉଁ ପଦ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କ୍ରିୟାପଦ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିୟାପଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ? ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିୟାପଦକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ସମାପିକା ଓ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିୟାପଦକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ସମାପିକା ଓ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଧାତୁ ବା ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ନୂତନ ପଦ ଗଠନ କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉପସର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଧାତୁ ବା ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ନୂତନ ପଦ ଗଠନ କରନ୍ତି ତାକୁ ଉପସର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ସଂସ୍କୃତରୁ ଗୃହୀତ ଉପସର୍ଗର ସଂଖ୍ୟା 20। ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ କୃଦନ୍ତ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ କୃଦନ୍ତ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ ତଦ୍ଧିତ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ ତଦ୍ଧିତ ପଦ କୁହାଯାଏ। କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଧାତୁ। କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଜୀବନ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦ? କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ଜୀବନ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦ? କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ତାର୍କିକ କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ। ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା 2 ବା ତତୋଧିକ ପଦକୁ ଏକ ପଦରେ ପରିଣତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମାସ। ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା 2 ବା ତତୋଧିକ ପଦକୁ ଏକ ପଦରେ ପରିଣତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। ସମାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପଦରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ ସେ ପଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। ସମାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପଦରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ ସେ ପଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମାସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ୟମାନ ପଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାକୁ କେଉଁ ପଦ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମାସ କେତେ ପ୍ରକାରର? 6 ପ୍ରକାରର। ସମାସ 6 ପ୍ରକାରର। ପ୍ରଥମ ପଦଟି ପରପଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଅର୍ଥକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କଲେ ତାକୁ କେଉଁ ସମାସ କୁହାଯାଏ? ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ସହିତ ପର ବିଶେଷ୍ୟ ମିଶି ଯେଉଁ ସମାସ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଇବ ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ। ପୂର୍ବପଦ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରପଦର ଅର୍ଥଗତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥାଏ ତାକୁ କେଉଁ ସମାସ କୁହାଯାଏ? କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଯେଉଁ ସମାସରେ ପୂର୍ବପଦ ଅବ୍ୟୟ ରହି ପରପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ହୁଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ସମାସ? ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ। ଅବ୍ୟୟ ପଦକୁ ବୁଝାଇଲେ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଉଭୟ ପଦର ଅର୍ଥଗତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ ତାକୁ କେଉଁ ସମାସ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଓ ଏବଂ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମାସରେ ଉଭୟ ପଦର ଅର୍ଥଗତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସମାସର ସମସ୍ୟମାନ ପଦର ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଏକ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କେଉଁ ସମାସ କୁହାଯାଏ? ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଯେଉଁ ସମାସର ସମସ୍ୟମାନ ପଦର ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଏକ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସମାସର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ କେଉଁ ସମାସ କୁହାଯାଏ? ନିତ୍ୟ ସମାସ। ଯେଉଁ ସମାସର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ କେଉଁ ସମାସ କୁହାଯାଏ? ନିତ୍ୟ ସମାସ। ହଂସ ଡିମ୍ବ ମଝି ନଈ କୂପ ମଣ୍ଡୂକ ଆଦି କେଉଁ ସମାସ? ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ହଂସ ଡିମ୍ବ ମଝି ନଈ କୂପ ମଣ୍ଡୂକ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଅଣଓସାରିଆ ନାତି ଦୀର୍ଘ କେଉଁ ସମାସ? ନଞ୍ଚ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। କୁମ୍ଭକାର ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଶତାବ୍ଦୀ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ।
ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଭୀମକାନ୍ତ, ତୁଷାର, ଧବଳ ଆଦି କେଉଁ ସମାସ? କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଯଥାଶକ୍ତି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କେଉଁ ସମାସ? ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ। ଫୁଲ, ଫଳ, ଦମ୍ପତି କେଉଁ ସମାସ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଘୋଡ଼ା, ମୁହାଁ, ଉନ୍ନନାଭ, ସପରିବାର ଆଦି କେଉଁ ସମାସ? ବହୁବ୍ରୀହି। କୃଷ୍ଣସର୍ପ, ହୀରାକୁଦ, ଛାରପୋକ, ମନାନ୍ତର, ପୋକଶୁଙ୍ଘା ଆଦି କେଉଁ ସମାସ? ନିତ୍ୟ ସମାସ। ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମ ଧ୍ୱନି ମିଳନକୁ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ସନ୍ଧି କେତେ ପ୍ରକାରର? 3 ପ୍ରକାରର। ସ୍ୱର ସନ୍ଧି, ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି। ସନ୍ଧି କେତେ ପ୍ରକାରର? ସନ୍ଧି 3 ପ୍ରକାରର। ସ୍ୱର ସନ୍ଧି, ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି। ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ଦୁଇ ଗୋଟି ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ମିଳନକୁ କେଉଁ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ? ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ଦୁଇ ଗୋଟି ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ମିଳନକୁ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଆମର ସ୍ୱର ମିଶିଲେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ହେଲା, ଆଉ ସ୍ୱର ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମିଶିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ହୁଏ। ଦୁଇଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ କେଉଁ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଦୁଇଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣର ଶେଷରେ ଥିବା ବିସର୍ଗ ସହ ପରପଦର ମିଳନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷରେ ଥିବା ବିସର୍ଗ ସହ ପରପଦର ମିଳନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ସଂସ୍କାର ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ସନ୍ଧି ରହିଛି? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି। ସଂସ୍କାର ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ସନ୍ଧି ରହିଛି? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି। ଗଣେଶ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ସନ୍ଧି ହୋଇଛି? ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। ଗଣେଶ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ସନ୍ଧି ହୋଇଛି? ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। ନିରୀକ୍ଷଣ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ସନ୍ଧି ହୋଇଛି? ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ନିରୀକ୍ଷଣ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ସନ୍ଧି ହୋଇଛି? ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ଉଲ୍ଲାସ କେଉଁ ସନ୍ଧି? ଉଲ୍ଲାସ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି। ଉଲ୍ଲାସ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲିଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 3। ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ। କର୍ମୀ କେଉଁ ଲିଙ୍ଗ? କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ। ମେଧାବୀ କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ। ମେଣ୍ଢା କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେଉଁ ପଦରେ ପୁରୁଷ ବିଚାର କରାଯାଏ? ସର୍ବନାମ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେଉଁ ପଦରେ ପୁରୁଷ ବିଚାର କରାଯାଏ? ସର୍ବନାମ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତୋଟି ପୁରୁଷ ରହିଥାଏ? 3, 1, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 3ଟି ପୁରୁଷ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କାରକ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ ତାକୁ କାରକ କୁହାଯାଏ। କାରକ କେତେ ପ୍ରକାରର? 6 ପ୍ରକାରର। ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦକୁ କେଉଁ କାରକ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦରେ କ୍ରିୟା ନଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ କାରକ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ବିପ୍ସା ଓ ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ? ବିପ୍ସା ଓ ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବିପ୍ସା ଓ ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନିମିତ୍ତାର୍ଥେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ? ନିମିତ୍ତାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନିମିତ୍ତାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନିବାରଣ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନିବାରଣ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅ, ଆ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କ ଓ ର ପରେ ସ, ଟି, ସ ପରିଣତ ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱତ୍ୱବିଧି। ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ପଦର ବଚନ, କାରକ, ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଭକ୍ତି। ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ପଦର ବଚନ, କାରକ, ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ
ସୂଚିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ବିଭକ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାରର? 7 ପ୍ରକାରର। କେଉଁ ବିଭକ୍ତିରେ କେଉଁ କାରକ ହୋଇଥାଏ? ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ, ବହୁବଚନ। ଆମର କାରକ, କର୍ତ୍ତା କାରକରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଏ ମାନେ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଡ଼ାଏ। କର୍ତ୍ତା କାରକରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ, ବହୁବଚନରେ ଏ ମାନେ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଡ଼ାକ। କର୍ମ କାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କୁଙ୍କୁ ଠାକୁ, ମାନଙ୍କୁ ମାନଙ୍କ ଠାକୁ। କର୍ମ କାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କୁଙ୍କୁ ଠାକୁ, ମାନଙ୍କୁ ମାନଙ୍କ ଠାକୁ। କରଣ କାରକରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ରେ ଦ୍ୱାରା ଦେଇ, ମାନଙ୍କରେ ମାନଙ୍କ ଦେଇ, ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି କୁଙ୍କୁ କି ପାଇଁ ସକାଶେ, ମାନଙ୍କୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନଙ୍କ ସକାଶେ। ଅପାଦାନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ରୁ ଠାରୁ, ତହୁଁ, ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଅପାଦାନ କାରକରେ ଆମର ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ରୁ ଠାରୁ, ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଷଷ୍ଠୀଟା ଆମର ହୁଏନି, ଷଷ୍ଠୀଟା ସମ୍ବୋଧି ଷଷ୍ଠୀ। ସମ୍ବୋଧି ଷଷ୍ଠୀ ରଙ୍କର, ମାନଙ୍କର। ଅଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ ରେ ଠାରେ, ଠି ଠେ। ଅଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ ରେ ଠାରେ, ଠି ଠେ। ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ପ୍ରକାରର? 4 ପ୍ରକାରର। ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 4 ପ୍ରକାରର, ଯଥା ବିବୃତି, ଆଦେଶ, ପ୍ରଶ୍ନ, ବିସ୍ମୟ। ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଓ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ପ୍ରକାରର? 4 ପ୍ରକାରର। ବିବୃତି, ଆଦେଶ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ବିସ୍ମୟ। ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ତାକୁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ତାକୁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ କୁହାଯାଏ। ବିରାମ ଚିହ୍ନ କେତେ ପ୍ରକାରର? ବିରାମ ଚିହ୍ନ 10 ପ୍ରକାରର। ବିରାମ ଚିହ୍ନ 10 ପ୍ରକାରର। ରୂଢ଼ି 3 ପ୍ରକାରର। ରୂଢ଼ି 3 ପ୍ରକାରର। ଛନ୍ଦ 2 ପ୍ରକାରର। ଛନ୍ଦ 2 ପ୍ରକାରର। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ କେତେ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ? 6 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ 6 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ। କଳହଂସ କେଦାର 4 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ। କଳହଂସ କେଦାର 4 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ। କଳହଂସ କେଦାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12। କଳହଂସ କେଦାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12। ଗୁଜରୀ ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9 ଆଉ 2। ଚକ୍ରକେଳିର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 11, 2। ଚକ୍ରକେଳିର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 11, ପାଦ ସଂଖ୍ୟା 2। ଚକ୍ଷିବୃତ୍ତର ପ୍ରଥମ 2 ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 29। ଚକ୍ଷିବୃତ୍ତର ପ୍ରଥମ 2 ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 29। ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ଜନକ କିଏ? ସାରଳା ଦାସ। ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ଜନକ ସାରଳା ଦାସ। ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ସର୍ବାଧିକ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 32 ଆଉ 9। ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ସର୍ବାଧିକ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 32 ଆଉ 9। ଦେଶାକ୍ଷ ବୃତ୍ତ କେତେ ପାଦରେ ଏକ ପଦ ହୁଏ? 7 ପାଦରେ ଏକ ପଦ ହୁଏ। ଦେଶାକ୍ଷ ବୃତ୍ତ 7 ପାଦରେ ଏକ ପଦ ହୁଏ। ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର ପାଦ ସଂଖ୍ୟା ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର ପାଦ ସଂଖ୍ୟା 2, ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12। ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର ପାଦ ସଂଖ୍ୟା 2, ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12।
ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ବୃତ୍ତର ପାଦ ଓ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ବୃତ୍ତର ପାଦ ସଂଖ୍ୟା 2, ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20। ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ବୃତ୍ତର ପାଦ ସଂଖ୍ୟା 2, ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20। ରାମଗିରି ବୃତ୍ତର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ରାମଗିରି ବୃତ୍ତର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 16। ରାମଗିରି ବୃତ୍ତର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 16। ଅଳଙ୍କରିତି ଇତି ଅଳଙ୍କାର କିଏ କହିଥିଲେ? ଭାମହ। ଅଳଙ୍କରିତି ଇତି ଅଳଙ୍କାର କିଏ କହିଥିଲେ? ଭାମହ। ଅଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ଅଳଂ ପ୍ଲସ୍ କୃ ପ୍ଲସ୍ ଓ। ଅଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଅଳଂ ପ୍ଲସ୍ କୃ ପ୍ଲସ୍ ଓ। ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାରର? କ'ଣ କ'ଣ? ଅଳଙ୍କାର 2 ପ୍ରକାରର, ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର, ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ଅଳଙ୍କାର 2 ପ୍ରକାରର, ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର, ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାରର? କ'ଣ କ'ଣ? ଅଳଙ୍କାର 3 ପ୍ରକାରର, ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ ଆଉ ଶ୍ଳେଷ। ଅଳଙ୍କାର 3 ପ୍ରକାରର, ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ ଆଉ ଶ୍ଳେଷ। ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ତାକୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ? ଯମକ। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଥରେ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ? ଶ୍ଳେଷ। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଥରେ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାରର? 5 ପ୍ରକାରର। ଯମକ ଅଳଙ୍କାର 5 ପ୍ରକାରର। ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର 5 ପ୍ରକାରର। ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବ ଚିଲିକା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି? ଅନୁପ୍ରାସ। ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବ ଚିଲିକା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି? ଅନୁପ୍ରାସ। ବରଜି ବରଷେ ଦେଇ ମାନସ ବରଜି ବରଷେ ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ବରଜି ବରଷେ ଦେଇ ମାନସ ବରଜି ବରଷେ ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯଜ୍ଞ ଯଶାକୁ ବିହର କାନନ କରି ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର। ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯଜ୍ଞ ଯଶାକୁ ବିହର କାନନ କରି ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର। 2ଟି ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦର ସାଦୃଶ୍ୟ କଥିତ ହେଲେ ତାକୁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। 2ଟି ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦର ସାଦୃଶ୍ୟ କଥିତ ହେଲେ ତାକୁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ପଦରେ ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଉପମେୟ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ପଦରେ ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଉପମେୟ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। 2ଟି ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦରେ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଉପମାନ କୁହାଯାଏ। ପଦରେ 2ଟି ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦରେ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ଅଭେଦ କଥିତ ହେଲେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ଅଭେଦ କଥିତ ହେଲେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଥିତ ହେଲେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଥିତ ହେଲେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉପମାନ ଅପେକ୍ଷା ଉପମେୟରେ ଆଧିକ୍ୟ କଥିତ ହେଲେ ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଧିକ୍ୟ କଥିତ ହେଲେ ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। କାରଣ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। କାରଣ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। କାରଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ନ ହେଲେ ବିଶେଷୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। କାରଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ନ ହେଲେ ବିଶେଷୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ।
ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଦୃଶ୍ୟକୁ ଯଦି ଦୁଇ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଏ ତେବେ ସେଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଉପମେୟ ବିନା ଉପମାନକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଗଲେ ତାକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ଅତିଶୟୋକ୍ତି। ଉପମେୟ ବିନା ଉପମାନକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଗଲେ ତାକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ଅତିଶୟୋକ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତିକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନ କରାଗଲେ ତାକୁ ଅର୍ଥାନ୍ତର ନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତିକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନ କରାଗଲେ ତାକୁ ଅର୍ଥାନ୍ତର ନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇଟି ଉକ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଅସଙ୍ଗତ କିନ୍ତୁ ସାଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗତ ହେଲେ ତାକୁ ନିଦର୍ଶନ କୁହାଯାଏ। ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଭୃତିର ଯଥାଯଥ ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱଭାବୋକ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ପରିହାର କରି ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲେ ତାକୁ ଅପହୃତି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ପରିହାର କରି ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲେ ତାକୁ ଅପହୃତି ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାରର? 3 ପ୍ରକାରର। ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର 3 ପ୍ରକାରର। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର 2 ପ୍ରକାରର। ନିନ୍ଦା ଛଳରେ ସ୍ତୁତି ବା ସ୍ତୁତି ଛଳରେ ନିନ୍ଦା କରାଗଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ବାଜ୍ୟ ସ୍ତୁତି। ଆସନ ସକାଶେ ବୃଦ୍ଧେ ଏଡ଼େବାଇ, ବାଳକ ଯେସନେ କ୍ରୀଡ଼ନକ ପାଇଁ। ଏହା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ଆସନ ସକାଶେ ବୃଦ୍ଧେ ଏଡ଼େବାଇ, ବାଳକ ଯେସନେ କ୍ରୀଡ଼ନକ ପାଇଁ। ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ଅଳଙ୍କାର ଆମର ଆସେନି ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମରେ, ସିଲାବସରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବଳାଘାତ ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ? ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ବଳାଘାତ ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ? ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ସୁଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ଭାଷାର କେଉଁ ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ? ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ସୁଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ଭାଷାର କେଉଁ ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ? ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ କେତେକ ଧ୍ୱନିର ଲୋପ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲୋପ କୁହାଯାଏ। ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଧ୍ୱନି ଆସିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଗମ। ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଧ୍ୱନି ଆସିଲେ ତାକୁ ଆଗମ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ କୋଇଲି ଶବ୍ଦରେ ମୂଳ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଧ୍ୱନିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଲୋପ। ଭାଇନା ଶବ୍ଦରେ ମୂଳ ଶବ୍ଦର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? ସମାକ୍ଷର ଲୋପ। ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରାଗମ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 2 ଭାଗରେ। ସ୍ୱରଭକ୍ତି ଓ ଅପନିହତ। ଯତ୍ନ ଶବ୍ଦଟି ଯତନ ରୂପେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଗଲେ ଶବ୍ଦଟିରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? ସ୍ୱରୋକ୍ତି। ଅସ୍ଥି ଶବ୍ଦଟି ହାଡ଼ ରୂପରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଆଦ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଗମନ। ଅଗ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଆଗ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମୀଭବନ। ବୃଦ୍ଧି ଶବ୍ଦଟି ବଢ଼ି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ଶବ୍ଦଟିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ? ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଭବନ। ଆଦ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ଆଜ ଶବ୍ଦରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାଲବ୍ୟ ଭବନ। ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣର ମୁନିତ୍ରୟ କିଏ? ପାଣିନି, କାତ୍ୟାୟନ, ପତଞ୍ଜଳି। ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣର ମୁନିତ୍ରୟ କିଏ? ପାଣିନି, କାତ୍ୟାୟନ, ପତଞ୍ଜଳି। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଶବ୍ଦଟି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଶବ୍ଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଘଟିଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ? ବିଷମୀ ଭବନ।
ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥର ଉପଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଯଦି କୌଣସି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ସେଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅର୍ଥ ଦୋଷ। ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣୀ ଭବନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପଦ ବା ଶବ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପରିଣତିକୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣୀ ଭବନ କୁହାଯାଏ। ମହାପ୍ରାଣ ଭବନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପରିଣତିକୁ ମହାପ୍ରାଣୀ ଭବନ କୁହାଯାଏ। ଗରିଷ୍ଠ ଗରିଷ୍ଠ ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଭବନ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣୀ ଭବନ। ଗରିଷ୍ଠଟା ଆମର ଗରିଷ୍ଠ ହେଇଗଲେ ସେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣୀ। ବେଶଟା ଭେଷ ହେଇଗଲେ ସେ ମହାପ୍ରାଣୀ। କାରଣ ବେଶ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ କମ୍ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭେଷ କହିଦେଉଛୁ, ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କରି ଏ ମହାପ୍ରାଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗରିଷ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ, ଗରିଷ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ କମ୍ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ତେଣୁକରି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କହିବେ। ଆମର ଗରିଷ୍ଠରୁ ଗରିଷ୍ଠଟା ମହାପ୍ରାଣରୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ହୋଇଛି। ଆଉ ବେଶଟା ଭେଷ ଆମର ମହାପ୍ରାଣରୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣରୁ ମହାପ୍ରାଣ ହୋଇଛି। ପଦ ବା ଶବ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାସିକ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଲୁପ୍ତ ହୋଇ ଯଦି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିକୁ ଅନୁନାସିକ କରିଦିଏ ତେବେ ସେଠାରେ କେଉଁ ଭବନ ହୋଇଥାଏ? ନାସିକ୍ୟ ଭବନ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାମ ଗାଁରେ ପରିଣତ ହେବା କେଉଁ ଭବନ? ନାସିକ୍ୟ ଭବନ। ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁ ରୁ ସ ପ୍ରଭୃତି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଧ୍ୱନିର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ଦନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଧ୍ୱନିର ପରିଣତ ହେଲେ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଭବନ କୁହାଯାଏ। କଥା କହିବା ବେଳେ ସ୍ୱର ଉତ୍ଥାନ ପତନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱର ଲହର। କଥା କହିବା ବେଳେ ସ୍ୱର ଉତ୍ଥାନ ପତନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱର ଲହର। କୌଣସି ପଦ ବା ଶବ୍ଦ ଦ୍ରୁତ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ପଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି ଉଷ୍ମ ଧ୍ୱନିରେ ପରିଣତ ହେଲେ ତାକୁ କେଉଁ ଭବନ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଉଷ୍ମୀ ଭବନ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଚିଲିକା ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ଏ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଚିଲିକା ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ ଏ ମଧ୍ୟଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମଧ୍ୟଯମକ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ମଝିରେ ଏଠି ନଳିନୀ ନଳିନୀ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି, ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ମଧ୍ୟଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ନେକ୍ସଟ ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯଜ୍ଞ ଦଶାକୁ ବିହର କାନନ କରି ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଏ ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯଜ୍ଞ ଯଶାକୁ ବିହର କାନନ କରି ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ନେକ୍ସଟ ନୀଳ ହ୍ରଦ ମାଳେ ଖେଳ ଚପଳା ଖଳ ପିରତି ପ୍ରାୟ ସଦା ଚପଳା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ନେକ୍ସଟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଚିଲିକା। ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ମଜୀବନ ସ୍ୱର ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ଆବିଳ ଉଦର
ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତପସ୍ୱିନୀ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ସ୍ୱର, ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ଆବିଳ ଉଦର। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତପସ୍ୱିନୀ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼ାଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ, ନିରଭେଦୀ କିବା ଉଠେ ଐରାବତ। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ଚିଲିକା। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ, ନିରଭେଦୀ କିବା ଉଠେ ଐରାବତ। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ଚିଲିକା। ନୀଳିମାରେ ବାମା ତାରକେଶ ପାଶ, ତନୀଳ ବିଚିକା କଲା ଉପହାସ। ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ଚିଲିକା। ନୀଳିମାରେ ବାମା ତାରକେଶ ପାଶ, ତନୀଳ ବିଚିକି କଲା ଉପହାସ। ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ଚିଲିକା। ଅନଳ ନୋହଇ ଦେହ ଦହଇ, ଅସ୍ତ୍ର ନୋହଇ ମରମ ଭେଦଇ। ବିଭାମନା ଅଳଙ୍କାର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ଚୁହାର। ଅନଳ ନୋହଇ ଦେହ ଦଇ, ଅସ୍ତ୍ର ନୋହଇ ମରମ ଭେଦଇ। ବିଭାମନା ଅଳଙ୍କାର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ଚୁହାର। ଖାଉଥିଲେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ୱାଦୁ ନ ଜାଣେ, ଗନ୍ଧ ଘେନଇ ଉଦାସୀନ ଗୁଣେ। ବିଶେଷୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ବାଧିଲା ଜାଣି କ୍ଷମା କର, ନୋହିଲେ ରମା ରମଣ ଦଣ୍ଡେ ଦିଅ ଟାଳି। ତୁମ୍ଭକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ ମୋ ମନୋରଥ, ଭରତି କରି ଦେବି ଗାଳି ହୋ। ବ୍ୟାଜସ୍ତୁତି ସର୍ପଜଣାନ ବଳଦେବ ରଥ। ନେକ୍ସଟ ତ ପଶ୍ଚିମ ତୀର ସଭାର ନିଳୟ, ଦେଖି ନ ରହିବ ଖାଲି କା ହୃଦୟ। ସଭାଭକ୍ତି ଚିଲିକା। ବସ୍ତ୍ର ନୁହଁଇ ସେ ଅଟଇ ଧୂମ, ଅନ୍ୟ ନାମ ତାର ଆକାଶ କୁସୁମ। ଅପହୃତି ଚିଲିକା। ନେକ୍ସଟ ରାଧା ପରି ରାଧା ସିନାରେ ସଙ୍ଗିନୀ, ରାଧା ପରି ରାଧା ସିନା ସ୍ତ୍ରୀ ମାତରକ ଅଛନ୍ତି ଯେତକ, ସର୍ବେ ପିତ୍ତଳ ସେ ସୁନା। ଅନୁନ୍ନୟ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଦାବଳୀ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନେକ୍ସଟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି, ଦେବତା ହେଲେଇ ମରଇ। ଗୁଜରୀ ଛନ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହମୟୀ, ଦେବତା ହେଲେଇ ମରଇ ଗୁଜରୀ ଛନ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ଚକ୍ରକେଳି ଛନ୍ଦ। ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ମରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ଚକ୍ରକେଳି ଛନ୍ଦ। କଳା କଳେବର କହ୍ନାଇ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତ, କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟ ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ସଙ୍ଗାତ। ରାମ କେରି ରାଗ। ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର। ମା ମା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି, ମାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି, ନଦେଲେ ଉତ୍ତର କେହି। ବଙ୍ଗଳା ଶ୍ରୀରାଗ। ବରଜି ବରଷେ ଦେଇ ମାନସ, ବରଜି ବରଷେ ଅମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ। ଦେହେ ମନ୍ଦାକିନୀ ରଜ ଲଗାଇ, ଗ୍ରାମ ସୁକରିକି ହୋଇବୁ ଗାଇ। ଜଗତେ କେବଳ ଜନେ ହସିବେ ଏତହୁଁ ଫଳ। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଛନ୍ଦ। ଦୂରେ ଥିଲେ ପାଶେ ଅଛି, ଥାଏ ଥିବୁ ଘେନି। କେତେ ଦୂରେ ଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ଦୂରେ କୁମୁଦିନୀ। ଶଙ୍କରାଭରଣ ସମାପ୍ତ। ତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।